السلام عليكم أعزائنا الطلبة، طلبة مرحلة الثانية كلية الطب. إن شاء الله بهذه المحاضرة راح نتكلم عن the clinical importance of enzymes and enzymes in the biochemistry of myocardial infarctions. So let's start. So to start, let me just introduce you the objectives of this lectures, and that will be biochemistry of myocardial infarctions, what biochemical shuttles may be active to produce adenosine triphosphate, glucose molecules. So that to make you involved and be familiar with glycolysis, knowing about the role of glycerol 3-phosphate and the malate aspartate shuttle, and also to be aware of the role of mitochondria in the glycolysis. Also, we will talk about the cardiac enzymes, understanding the isoenzymes as a marker for myocardial infarctions, and how you can distinguish between angina and myocardial infarctions. In order to understand the biochemical changes that could be happened during myocardial infarctions and angina, let me give you a little or a brief definitions about them. So angina or myocardial infarctions arises when the perfusions of a cardiac muscles is inadequate. خليني أوضحها بالصيغة العربية على ما تكون يعني أكثر مفهومة. بالمايوكارديال انفراكشنز هو حدوث عدم عمل عضلة القلب لضخ الدم بصورة كافية. هذا راح ينتج عنه عدم إيصال أكسجين كافي للعضلة. Okay? And that will affect the whole metabolism process by make the muscles of the heart rely on the anaerobic metabolism for its energy supplying. Okay. On the other hand, even a transient ischemia, which is angina, can lead to change in the muscle tissue, but a prolonged ischemia lead to breaking of the muscle cells and release the cellular proteins such as creatine kinase, lactic dehydrogenase, troponin I, and that sort of things. Again, in order to understand the biochemical changes that might happen during the myocardial infarctions and angina, you have to revise the process of the aerobic glycolysis and anaerobic glycolysis. So the first perfusions of the cardiac muscle when it's inadequate will result in secondary sequences, which is reperfusion injury, in which the high reduced state of injured cells meet increased oxygen concentrations and produce more reactive oxygen species such as hydroxyl radical. These will attack the tissue components such as lipid and protein sulfonylurea and cause the changes in the pathway of energy generations triggered by oxygen insufficiency in the attacked heart muscles. And affect the heart muscles. حتى نوضح الانيروبيك باثواي نحتاج انه نوضح الايروبيك باثواي قبلها. الايروبيك باثواي تشمل ما يسمى بالالكترون شاتلز اللي هي enzymatic process whereby electrons from NADH can be transferred across the mitochondria barrier. يعني يصير عملية انتقال إلكتروني من السيتوسول إلى الميتوكوندريا من خلال الناد H وتحويله إلى ناد بلس. هاي العملية بالنورمال كونديشنز تتم عن طريق 2 shuttles اللي هو glycerol 3-phosphate shuttles والمالate aspartate shuttles. We will discuss them in details in couple of slides. نتكلم عنهم briefly. الglycerol 3-phosphate shuttles اللي هو use the reductions of dihydroxyacetone phosphate فيسوي له reductions اختزال إلى glycerol 3-phosphate بعدين يسوي له reoxidizations to transfer electron from cytosolic NADH to coenzyme Q in the electron transport chains, while malate aspartate shuttles use malate and aspartate in 2 membrane transfer exchange to transfer electron from cytosolic NADH to mitochondria NADH. Okay, هذا ملخص العملية. حتى نلخص أيضا البايوكيميكال تشينجز اللي ممكن تحدث خلال myocardial infarctions ممكن نعبر عنها بأنه هي عبارة عن inadequate perfusions of cardiac muscles ضخ غير كافي من قبل عضلة القلب
معناتها restricted blood supplying، أكسجين كلش قليل to heart tissue، معناتها حسب الإسكيميا. بعد الإسكيميا راح تحدث عملية دمج to the heart tissue اللي هو infractions، وبعد ما يصير دمج راح يصير releasing للcell content من الانزيمز والother proteins into blood circulations. مثال عليه cellular proteins such as creatine kinase, lactic dehydrogenase, troponin I, and that sort of things. So, in order to understand the whole changes, biochemical changes that might happen through the myocardiac infarctions حتى نفهم شنو التغيرات اللي راح يصير وشنو الاختلاف between the sufficient oxygen supplying and insufficient oxygen supplying. بالsufficient oxygen supplying مثل ما قلنا الخلية لها القدرة على أكسدة الجلوكوز وإدخاله إلى الميتوكوندريا لتحرير الطاقة عن طريق ما يسمى بالoxidative phosphorylations. This oxidative phosphorylation process is a process by which adenosine triphosphate synthesis from hydrogen ion gradient. Okay. إذن بالحالات الطبيعية الخلية تنتج ال ATP من خلال عملية تسمى بالoxidative phosphorylations. هذه راح تحتاج لها ما يسمى بالهيدروجين ايونيك جريدينت، راح تحتاج فد مستويات من الهيدروجينز على مود تسوي الكترون ترانسبورت تشينز من خلالها. في حال حدوث ال insufficient oxygen supplying by the cardiac muscles, cells have to adapt and follow anaerobic glycolysis. So when I said anaerobic glycolysis, that means in the absence of oxygens. So إذا converted the 6 carbon compound، العملية راح يصير بيها تحويل السكر للجلوكوز into 2 molecules of 3 carbons compound اللي هو lactate with the productions of 2 molecules of ATP. خلال عمليات الانيروبيك جلايكولايسيس الخلية راح تاخذ الأكسجين تحوله إلى مركبات ثلاثية 2 هسه راح نتعرف عليهم وينتج من عندها 4 ATP. هاي الأربعة 2 راح تستهلكهم داخل البروسيس و2 راح يكون الفاينل providing of ATP. يعني الانيروبيك باثويز ينتج عنه 4 ATP، 2 تستخدمهم خلال العملية و2 تحررهم كطاقة. أعتقد الفرق كلش واضح بين الإيروبيك باثوي والانيروبيك باثوي بإنتاج الطاقة. تلاحظون أنه الطاقة المنتجة بالانيروبيك باثوي هي قليلة جدا مقارنة باللي ناتج من الإيروبيك باثويز. حتى نعطي شوية details about الإيروبيك باثويز لازم أشوفكم المخطط. فالمخطط يبدأ مثل ما تعرفون بجزيئة الجلوكوز موجودة داخل الخلية، حتتعرض إلى سلسلة من التفاعلات إلى أن تتحول إلى بايروفيت. الجلوكوز بالخطوة رقم 1 راح تسحب فوسفيت من ال ATP وتحوله إلى أدينوسين دايفوسفيت ويتكون عندي ناتج الخطوة رقم 1 هو جلوكوز 6 فوسفيت. إذا كان جلوكوز صار جلوكوز 6 فوسفيت. بعدين هذا الجلوكوز 6 فوسفيت راح يصير له عملية ايزوميرايزيشنز فيتحول من جلوكوز 6 فوسفيت إلى فركتوز 6 فوسفيت. أوكي، يعني مجرد تغيير بالتركيب. فنتج عندي من الخطوة رقم 2 صار فركتوز 6 فوسفيت. الخطوة رقم 3 الفركتوز 6 فوسفيت راح يسحب جزيئة ATP أخرى، يسحب جزيئة فوسفيت من ال ATP ويحول ال ATP إلى أدينوسين دايفوسفيت، يتكون عندي فركتوز حامل لجزيئتين من الفوسفيت. إذن من فركتوز 6 فوسفيت صار عندي فركتوز 1,6 بايفوسفيت. لو تلاحظون خلال أول 3 خطوات إن الخطوة رقم 1 والخطوة رقم 3 صار بها استهلاك لل ATP. أوكي، فلحد الآن استهلكت 2 ATP، انسحب من عندها فوسفيت وتحولت إلى أدينوسين دايفوسفيت. ناتج الخطوة رقم 3 اللي هو فركتوز 1,6 بايفوسفيت راح يصير له عملية كليفج انقسام، فينطيني جزيئتين ثلاثية الكربون اللي هي داي هيدروكسي أسيتون فوسفيت وجليسر ألديهايد 3 فوسفيت. راح يتكون عندي أسيتون والديهايد اللي هو ناتج الخطوة رقم 4 و5. حنتكلم عن ناتج الخطوة رقم 5 اللي هو جليسر ألديهايد اللي هو main difference يعني between الإيروبيك والأنإيروبيك.
الجليسرالديهايد راح يتعرض إلى الاختزال، فراح يتحول من جليسرالديهايد 3 فوسفيت إلى 1,3 بايفوسفيت جليسريت. هاي الخطوة راح يتم بها استهلاك الناد H، عفوا الناد بلس، وتحويله إلى ناد H. أوكي. بعد ما تكون عندي جليسريت 1,3 بايفوسفيت اللي هو ناتج الخطوة رقم 6، راح يستهلك مرة ثانية، راح ينطي جزيئة فوسفيت، فبدل ما كان عنده 2 فوسفيت راح تنسحب من عنده وحدة، فراح ينتج من هاي الخطوة جزيئة ATP، ويتكون عندي مركب ثلاثي هو 3 فوسفيت جليسريت. إذا بدل ما كان حاوي على جزيئتين فوسفيت راح يكون حاوي على جزيئة فوسفيت، لأنه حرر وحدة على شكل ATP. ناتج الخطوة رقم 7 بعد ذلك راح يتعرض إلى عملية شيفتنج، اللي هي شيفتنج للفوسفيت. الفوسفيت اللي كانت طرفية بالكربون 3 راح تنتقل إلى الكربون 2، فيتكون عندي 2 فوسفيت جليسريت اللي هو ناتج الخطوة رقم 8. ناتج الخطوة رقم 8 راح يتم عملية سحب جزيئة مي من عنده، يتحول إلى إينول بايروفيت فوسفيت طبعا. أوكي، هذا هو المركب الوسطي الحرج كلش اللي راح تنسحب من عنده جزيئة الفوسفيت، وأيضا يحرر لي ATP ويتحول إلى بايروفيت. اللي هنا هذه حالة طبيعية السيلز تجريها من تكون ظروفها طبيعية و sufficient oxygen supply by blood hearts. الاختلاف بينها وبين إذا هذا aerobic pathway، الانيروبيك pathways اللي راح يصير هو شنو؟ خلال هاي العملية طبعا، بس خلي أوضح بعد شغلة. خلال هاي العملية قلنا إنه بالخطوة رقم 6 صار عملية استهلاك للناد بلس وتحويله إلى ناد H. بالظروف الطبيعية يجب على الخلية أن تسوي regenerating للناد بلس. أوكي، regenerating للناد بلس. بالظروف الطبيعية regenerating للناد بلس تكون عن طريق التو different shuttles اللي سوينا mention عليها، اللي هي glycerol 3 phosphate shuttles والجلوتامات اسبارتات shuttles. هذول الشتلز الاثنين بالظروف الطبيعية راح تصير عملية regenerating للناد بلس من خلالهم. أوكي، بالظروف غير الطبيعية اللي هي بحالات الانيروبيك باثويز إن شاء الله راح نعرف شنو اللي راح يصير. أوكي، فنكمل إن شاء الله. هذا السلايد مجرد توضيحي للستبس اللي تكلمنا عنها بالسلايد رقم 7، واللي أيضا يوضح كل خطوة حصلت ال10 خطوات للجلايكولايتيك بروسيس واسماء الإنزيمات المسؤولة عن تحويل مركب إلى آخر. هذا الفيجر فقط للتوضيح لما يسمى ب overview of oxidative phosphorylations. إذا تذكرون من الجلايكولايتيك pathways يتكون عندي الناد H. فالناد H هذا المفروض من عنده من هو نفسه يصير regenerating للناد بلس. هاي العملية مثل ما سوينا mentions تحدث داخل الميتوكوندريا، تتبعها سلسلة من الالكترون ترانسبورت تشينز لإنتاج ال ATP. أعتقد أنتم ماخذيها بالمرحلة الأولى، ممكن مراجعتها for more understanding. نكمل شرح على الظروف الطبيعية اللي تتبعها الخلية لإنتاج الطاقة، وشنو اللي ممكن يحدث what could be happened if there is no oxygen يعني sufficient supplying by heart. الظروف الطبيعية اللي تسلكها الخلية لإنتاج الطاقة
ولعملية الإيروبيك باثويز قلنا إنه هي راح تستهلك بيها two different shuttles mechanism حتسوي transfer of electrons across the membrane to regenerating السيتوسول NAD+. أوكي، وهذه راح تتم بالظروف الطبيعية من خلال two shuttles اللي هي glycerol 3-phosphate shuttles and malate aspartate shuttles. نجي نتحدث عنهم in details إن شاء الله. اوكي، اذا مثل ما وضحنا عندنا two different shuttles اللي هي glycerol 3-phosphate shuttles والاسبارتيت glutamate shuttles راح تستهلكها او تتبعها الخليه لعمليه انتاج الطاقه خلال الايروبيك pathways. ليش عندنا two different shuttles؟ لانه كل واحده تعمل بمكان. يعني مثلا glycerol 3-phosphate shuttles يعمل بال skeletal muscles and the brain، while المالت aspartate shuttles راح يعمل بالهارت liver and kidney. هاي العملية هذا الشتلز راح يستخدم مثل ما قلنا ل regenerating of NAD+. لأنه الخلية تحتاجه بكثرة خلال عمليات الإيروبيك pathways. أوكي، قبل لا أشرح شنو اللي يصير بهذا الشتلز، خلوني أوضح إنه الإنزيم الموجود المسؤول عن تحويل الداي أسيتون داي هيدروكسي أسيتون فوسفيت اللي هو جليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز موجود بشكلين. الشكل السيتوسوليك اللي يسموه جليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز ناد بلس لينك، هذا موجود بالسيتوسول. والفورم الثاني اللي هو ميتوكوندريال جليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز فاد لينك. اوكي، ف different forms هذه من قدرة الله سبحانه وتعالى. خلفت نوع من الايزومرايزيشنز للانزيم موجود بالسيتوسول، وفورم ثاني موجود بالميتوكوندريا. شنو شغل هذين الانزيمات الاثنين؟ هسه حنتعرف عليهم. الشتل الجليسرول 3 فوسفيت شتلز يبدا باول خطوه. الخطوه الاولى هي عمليه اكسده للدايهيدروكسي اسيتون فوسفيت وتحويله الى جليسرول 3 فوسفيت. الداي اسيتون دايهيدروكسي اسيتون فوسفيت موجود حاليا بالسيتوسول، يأكسده، وخلال هاي العملية راح يتم تحويل الناد H إلى ناد بلس من خلال عمل الأنزيم جليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. راح يتحول الهيدروكسي أسيتون إلى جليسرول 3 فوسفيت. ورا ما يتحول جليسرول 3 فوسفيت راح يدخل داخل الميتوكوندريا. زين، لو أحد يسأل يقول ليش هو أصلا ما دخل؟ لأنه ما له قدرة على الدخول. أوكي، ما له فاسيليترز. تمام، فلازم يتأكسد أول شيء، يتحول إلى جليسرول 3 فوسفيت، يلا يدخل داخل الميتوكوندريا. هسه إجا جليسرول 3 فوسفيت داخل الميتوكوندريا، راح يرتبط بالفورم الثاني من الجليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز اللي هو فاد لينكد. أوكي، هذا موجود inner member of mitochondria. راح يدخل وراح يتعرض الجليسرول 3 فوسفيت إلى عملية ري أوكسيدايزيشنز مرة ثانية. تمام، هاي العملية الخطوة الثانية داخل الميتوكوندريا أيضا راح ينتج عنها تحرير إلكتروني من خلال تحويل الفاد إلى فاد H2. أوكي، هذه الإلكترونات اللي نتجت من هاي العملية راح تستخدم for generating 2 additional ATP molecules per electron pairs. أوكي، داخل الميتوكوندريا الجليسرول 3 فوسفيت بعد ارتباطه بالفاد لينكد أيضا راح يخرج من عندها عن طريق نفس الانزيمز ويتعرض إلى عملية ري أوكسيدايزيشنز ويتحول إلى دايهيدروكسي أسيتون مرة ثانية على مود تستمر السلسلة. فثري خطوات من سيتوسوليك دايهيدروكسي أسيتون إلى mitochondrial glycerol 3 phosphate, then reoxidizing out of the mitochondria to go through the cycles. Okay, هاي العملية تحدث بالskeletal muscles والبرين على مود يصير من خلالها regenerating للناد بلس من الناد H اللي تكونت. الشتل الثاني حيكون هو الموليت اسبارتيت شتلز. هذا النوع functionally in heart, liver and kidney. The shuttles required cytosolic and mitochondrial forms of malate dehydrogenase and glutamate oxalate transaminase
and 2 antiporters. إذن حال الشتل السابق يحتاج 2 نوعين من الإنزيمات ونوعين من الانتيبورترز. إنزيم الماليت ديهيدروجينيز راح يكون موجود ب2 فورمز أيضاً، الفورمز اللي يكون خاص بالسيتوسول والفورمز اللي يكون خاص بالميتوكوندريا. بالنسبة للانتيبورترز هو عبارة عن مساعد لعمل يعني reactions للإلكترون ترانسبورت. هذا انتيبورترز معناته يشتغل باتجاهين، يعني باتجاه الميتوكوندريا وباتجاه السيتوسول، يعني يخرج من الميتوكوندريا ويدخل إلها بنفس الوقت. طبعا هو mainly localized in the mitochondria inner membrane and in this shuttles اللي راح يصير هو شنو؟ السيتوسوليك ناد H will be oxidized. لو تلاحظون الخطوة رقم 1، خطوة رقم 1 راح يحدث بها عملية أكسدة للناد H، ينتج عنها regenerations للناد بلس. أوكي، هاي الخطوة تجي من عملية reducing اختزال الأوكزالات to المالات by cytosolic malate dehydrogenase. هاي الخطوة الأولى. بعد ما تكون المالت داخل السيتوسول راح يدخل إلى الميتوكوندريا عن طريق المالت ديهيدروجينيز. هذا الإنزيم راح يكون فاسيليتر لدخول المالت إلى الميتوكوندريا. مع كل دخول لجزيئة مالت إلى الميتوكوندريا راح يقابلها خروج للألفا كيتوغلوتارات. هاي العملية اللي هي يعني يسيطر عليها من خلال الانتيبورتر مالت ألفا كيتوغلوتارات انتيبورترز، هي تحقق توازن بين المالت والألفا كيتوغلوتارات. بعد ما دخل المالت ورافقها أيضا خروج ألفا كيتوغلوتارات، المالت راح يتعرض إلى أوكسيدايزنج، عملية أكسدة، وبالتالي راح تتحول خلال عملية الأكسدة الناد بلس يرجع يكون الناد H. عملية الأكسدة للمالت اللي هي خطوة رقم 3 راح ينتج عنها أوكزالو أسيتات. أوكزالو أسيتات بحد ذاتها ما تقدر تخرج إلى السيتوسول، حاليا هي داخل الميتوكوندريا ماتريكس، ما تقدر تدخل إلا بعد ما يصير لها عملية ترانسامينيت تو اسبارتيت. فالأوكزالو أسيتات اللي تكونت من خطوة رقم 3 راح تتحول خلال خطوة رقم 4 إلى اسبارتيت. الاسبارتيت راح تكون عنده قدرة للخروج خارج الميتوكوندريا إلى السيتوسول. راح تلاحظون أيضاً هاي الخطوة يسيطر عليها antiporters اللي هو antiporter number 5 اللي يسموه glutamate aspartate antiporter، موجود داخل الميتوكوندريا inner membrane. فكل خروج للاسبارتيت راح يرافقه دخول للجلوتارات. آخر خطوة بعد ما خرج الاسبارتيت إلى السيتوسول راح يجي الإنزيم السيتوسوليك جلوتاميت أوكزالو أسيتيت ترانسامينيز، أوكي، يحول الاسبارتيت إلى أوكزالو أسيتيت اللي هي خطوة رقم 6 وتعاد العملية مرة أخرى. هاي كلها راح ينتج عنها إنتاج 3 جزيئات من ال ATP which will produce by oxidative phosphorylations per كل triose phosphate and going through the later steps of glycolysis. Okay. إذا هسه لو تكلمت على الانيروبيك باثواي أعتقد راح يكون واضح بالنسبة لكم. فبعد ما وضحنا الإيروبيك باثويز اللي هو ال10 خطوات حد البايروفيت اللي تكلمنا عنها بالسلايدات السابقة، الانيروبيك باثواي هي مجرد إضافة خطوة واحدة، فالانيروبيك باثواي راح تصير 11 خطوة بدل ال10. الفرق بين الإيروبيك والانيروبيك باثواي هو خطوة رقم 6. خطوة رقم 6 اللي صار بيها عملية أكسدة الجليسرالديهايد إلى 1,3 بايفوسفات جليسريت، وقلنا هي الخطوة اللي صار بها استهلاك الناد H وتحول إلى الناد بلس وتحول إلى ناد H، وخلال التو شتلز اللي تتبعها الخلية راح ترجع أو تسوي ريجنريشنز للناد بلس لأن تحتاجه هواية.
هاي العملية عملية الريجنريشنز للناد بلس، أوكي، وإعادة تكوينه بالإيروبيك باثويز تتم بوجود الأكسجين. شرط التو شتلز اللي تكلمنا عليهم اللي يصير من خلالهم regenerations للناد بلس تحدث من خلال الأكسجين. لو كان insufficient oxygen، لو ماكو under conditions of insufficient oxygen، معناته التو شتلز اللي حكينا عليها ما راح تصير المالت اسبارتيت والجليسريت شتل ما راح تكون نافذة المفعول، فتضطر الخلية شو تسوي؟ تسلك الانيروبيك. الانيروبيك حتسلكه حتى تسوي عملية regenerations للناد بلس. شلون راح إعادة تسوي له يعني regeneration؟ من خلال الخطوة رقم 11 اللي هي تحويل البيروفيت إلى لاكتيت. reducing البيروفيت إلى لاكتيت راح يستهلك الناد H يحولها إلى ناد بلس، وبالتالي راح يصير regeneration للناد بلس. أوكي، تكون عندي ناد بلس، نفس الوقت تكون عندي اللاكتيت. تكوين اللاكتيت شنو مساوئه وشنو دخله بالإسكيميا؟ النيو برودكت اللي هو اللاكتيت will accumulate in muscle cell under ischemia conditions and will cause the damage cell wall. ليش؟ لأنه اللاكتيت هو لاكتيك أسيد، لأنه ال pH مالته قليلة. So will cause a damage to cell wall with its low pH causing rupture and loss of the cell contents such as myoglobin, troponin I, creatine kinase and that sort of things. إذن accumulations of lactate لأنه هو حامض اللاكتيت ال pH مالته واطئة راح يسبب damage للcell wall وبالتالي ruptures للخلايا و releasing their content. Okay? These compounds as well as others and the product combine to cause increased cell ruptures and pain. هاي المركبات اللي راح يصير لها releasing راح تسبب more complications, more cell ruptures and pain. Okay? اللي هنا خلصت الانيروبيك وخلص دورها بالإسكيميا والانفراكشنز. طبعا راح تتطلب هواية مانجمنت على مود يقللون من تأثيرها، إن شاء الله نتناولها بعدين. بعد ما صار السيل رابتشرز قلنا راح تظهر عندنا بالبلس سيركوليشنز many sort of proteins and enzymes and that sort of things. هذه راح تكون ماركرز. خلينا نركز بالانزيمز والايزوانزيمز لانه هي good indicator for ischemic heart disease عفوا for myocardiac infarctions and angina. So in general, clinical enzymology is a good tool for investigations and interpretations of a change in the serum enzymes in diseases, and it's one of the most rapidly expanded field in clinical biochemistry. واحدة من الأدوات كلش القوية اللي تستخدم بالدايجنوستيك لأنه تعبر عن مدى البروجرس بالديزيز اللي صاير. أوكي، خلونا in general نتعرف على source of plasma. البلازما could be source of plasma enzymes. It could be a plasma derived enzyme or cell derived enzymes. The plasma derived enzymes act on a substance in a plasma and their activity is high in a plasma than in cells مثل coagulations enzyme. وعندنا cell derivative enzymes اللي هي الانزيمات اللي تطلع من الخلية نفسها high activity in cells and overflow into the plasma. A possible mechanism could be responsible for abnormal levels للانزيمز هذه. هي يعني شنو الابنورماليتي اللي ممكن تصير؟ اما increasing or decreasing بالانزيم level. Increasing معناته increasing بالrate of releasing، والdecrease معناته decrease in the rate of dispositions or excretions، يعني واحدة من عندهم. البلازما انزيمز قلنا الابنورماليتي مالتها تقسم الى نوعين، اما increase or decrease. فالانكريز ممكن يحدث بسبب necrosis of cells, increased permeability of the cells، زيادة نفاذيتها، ممكن increase protections of the enzyme within cells، ممكن
مجرد يعني خلل بالإنتاج يسبب الزيادة ممكن increase in the tissue source of enzymes. While decrease ممكن يكون decrease due to formations of the enzyme which is maybe involved from genetics خلل جيني or acquired خلل آخر يسبب على الخلل مثل decreased serum amylase in patients with chronic hepatics أو ممكن يكون enzyme inhibitions فد عوامل تأثر إلى تثبيطه أو ليك بالكوفاكتورز فمدى يعمل أو يعكس قلة فعاليته أو قلة وجوده. اوكي بالنسبة للclinical significance of enzymes in heart disease راح يكون عندنا different biomarkers. هذه الماركرز ممكن تكون enzymatic markers ممكن تكون non-enzymatic markers. الانزيماتيك markers ممكن تكون commonly done such as creatine kinase, aspartate transaminase, lactic dehydrogenase and that sorts of things. While other enzymes which have been studied but not commonly done اللي هو alpha glutamyl trans peptidase والهستامينيز. هذه ما يخص الانزيمات كماركر للهارت ديزيز. النون انزيماتيك ماركرز عندنا التروبينين، مايجلوبين، الهارت فاتي اسيد بايندينج بروتينز وحنتكلم عن كل واحد من عندهم ان شاء الله بالتفصيل. أول إنزيم اللي يعتبر enzymatic marker for heart disease هو الكرياتين كايناز. Creatine kinase is a good cardiac marker since 1979. Formerly known as a creatine phosphate, is an intracellular enzyme present in a great amount in cardiac muscles. It's an enzymatic that catalyzes the reverse phosphorylations of creatine by adenosine triphosphate. إذن هو إنزيم مسؤول عن التفاعل العكسي اللي يحول الكرياتين إلى كرياتين فوسفات باستخدام ATP. مثل ما قلنا found in high concentration in skeletal muscle, myocardiac and brain. Normal value مالته between 4 to 60 international units per liter. Remarkers, many study has been reported that creatine kinase could be indicated sensitive for early stage of myocardiac infarctions. No increased activity notes in heart failure and coronary insufficiency. Elevated was found to be greater than observed in GOT and lactic dehydrogenase فيعتبر good indicators. الميوكاردياك muscle creatine kinase يدعى بالMP لأن هسه إن شاء الله حنتكلم عنه إنه هو عنده 3 isoform. ما يخص القلب هو creatine kinase MB mainly founded in heart. If any heart disease happened, especially infarctions, myocardiac infarctions, so creatine kinase MB levels will increase within 2 to 12 hours once the chest pain happened. البيك مالته ممكن يستمر إلى 24 hours and return to the baseline after between 48 to 72 hours. Sensitive and the specificity are not high as a troponin I. Okay. بالنسبة للisoenzymes of creatine kinase or creatine phosphate, Mrs. Sawina mentions إنه هو have 3 dimers, sort of dimers, and composed of 3 types of isoforms اللي هو creatine kinase BB, creatine kinase MB وcreatine kinase MM. الBB موجود بالبرين والMB موجود بالميوكارديوم والMM slowing moving in the skeleton markers. الMB يعتبر الايزوانزيمز الخاص بالكرياتين كاينيز اللي give indicators for myocardiac infarctions. البيك مالته within 4 hours مثل ما قلنا, maximum يبقى بال 24 hours and fall rapidly. الactivity مالته تتراوح من 20% total activity. السكند enzymes هو serum glutamate oxaloacetate transaminase has a very high concentrations within myocardiac cells. Normal value between 4 to 17 international units per liters. The behavior in myocardiac infarctions راح يكون rising sharply within 12 hours, first 12 hours. البيك مالته يستمر إلى 24 hours وممكن يبقى عالي ويرجع بعدين إلى الطبيعي within 3 to 5 hours, 3 to 5 days. The elevations massa has been noticed even with the absence of ECG change. فمعناته حتى وإن أظهر ال ECG
لم يظهر شيء بخصوص المايوكاردياك انفراكشنز، هو ممكن يكون دلالة جيدة على حدوثها. ال highest incidence of abnormal liver occurs on second day of the infractions and its raising depend on the size of infractions. الإنزيم الآخر عندنا اللاكتيك ديهيدروجينيز اللي هو الإنزيم المسؤول عن تحويل البيروفيك أسيد إلى اللاكتيك أسيد، اللي يعتبر a very high and good indicators for حدوث الميوكاردياك infarctions بسبب بسبب شنو؟ بسبب سلوك الانيروبيك باثواي، لأن ارتفاع معناته إنه الجسم دا يستهلك أو دا ينتج الطاقة عن طريق الايروبيك pathways، معناته there is insufficient oxygens happened في البروسيس، فيضطر الجسم يحول البيروفيت إلى لاكتيك أسيد، والأكميليشنز مالته هي اللي راح تنطي good indicators. البيهيفير with الميوكاردياك انفراكشنز راح يرتفع أيضا within 12 to 24 hours، ممكن يبقى مرتفع إلى 2 to 4 days، أو حتى ممكن يصل إلى أسبوع يبقى مرتفع. البيكس مالته حيكون proportional to the extent injury of the myocardiac tissues. السيرم ليفل سيرم لاكتيك ديهيدروجينز ليفل إذا أكثر من 1500 معناته acute myocardiac infarctions suggested as a grave prognosis. اللاكتيك ديهيدروجينيز isoenzymes عنده 5 isoenzymes، 5 متشابهات كلها تشتغل نفس الوظيفة، اللي هو catalyze the same reverse actions for oxidations of lactic dehydrogenase to pyruvate or pyruvate to lactic dehydrogenase، كلها تشتغل نفس الشغل. هاي الخمسة طبعا ممكن التفريق بينها من خلال طرق الالكتروفوريسيس اللي هي تفصل على أساس الشارج، لأن هي تختلف بالشارج مالتها. ما يخص القلب كايزو انزيمز هو lactic dehydrogenase 1 و 2 اللي موجود more in heart، راح يكون good indicators for happening of myocardiac infarctions. الألفا جلوتاريت ترانسبيبتيد واحد من الأنزيمات اللي يعتبر not specific indicated for myocardiac infarctions but يعني إلى حد ما يعتبر myocardiac markers. ليش هو not specific؟ لأنه موجود والفعالية مالته أثبتت في different sites، ممكن نلقاه بالليفر، باللانج، بالبنكرياس، بالبروستات، بالانتستين، بالثايرويد، بالسبلين، فمتوزع بأكثر من مكان. بس مع ذلك many study has been reported that glutamyl transpeptidase ممكن يصعد بعد حدوث الميوكاردياك انفراكشنز ويزداد صعود حتى بعد يبقى من 7 أيام إلى 11 يوم، ممكن يستمر إلى شهر، ف could be a good indicators for myocardiac infarctions. ممكن أحيانا يستخدم كما biomarkers، بس مع تطور العلم ووجود more specifics كلش قل استخدامه. بالنسبة للنون enzymatic biomarkers عندنا التروبونين اللي هو عبارة عن calcium regulating protein composed of 3 subunits، يعتبر كلش specific for cardiac muscles، extremely useful for early diagnostic myocardiac infarction، sensitivity مالته أكثر من 75%، no increase in muscle injury. طبعا it found in skeletal and cardiac muscles. هسه حنتعرف على الايزوانزيم الخاص بالكاردياك muscle. Regulate contracting by interacting with trypomycin to control the binding between myosin to actin. The blood troponin level يعتبر biomarker for muscle damage and as it happens in myocardiac infarctions. Isoenzymes of troponins مثل ما وضحنا it have 3 subunits, so it have 3 different form اللي هو troponin TIC. النوع TC تعتبر cardiac proteins or peptide، والنوع C responsible for the binding calcium اللي يعتبر يعني خاص للskeletons. Under normal conditions there is no cardiac troponin T or I detects in the circulations. So أي قياس للتروبونين بعد حدوث الميوكاردياc infarctions راح يدل على أنه it has been releasing from the cells due to cell damage from ischemia or infarctions. فيعطي دلالة كلش قوية أنه
على حدوث المايوكاردياك انفراكشنز. عندنا أيضا من ال non-enzymatic biomarkers for myocardiac infarctions اللي هو المايوغلوبين. مايوغلوبين كلنا نعرفه عبارة عن ferroglobin complex in muscle consists of heme molecules متكون من heme molecules attached to single globin chain. It's found in cardiac and the skeletal muscles. المايوغلوبين responsible for the red color of the muscle كلنا نعرفها and for its ability to store oxygen ينطيها القدرة على الخزن خزن الأكسجين. normal blood levels of myoglobin يتراوح من 0 إلى 85 نانوغرام per ml. excessive myoglobin level may be result from ارتفاعه ممكن يكون بحالات البرن، ممكن بحالات المسل wasting disease، ممكن بحالات الacute myocardiac infarctions والتروما. طبعا بما أنه هو موجود بأكثر من مكان وممكن يرتفع بأكثر من دلالة فيعتبر sensitive but not specific. So it may be useful for early diagnostic للمyocardiac infarctions لأنه يرتفع تقريبا بعد ساعتين من حدوث any acute myocardiac infarctions. So sensitive but not specific. لذلك ممكن ينطي indicators but not specifics. Okay, فنحتاج إنه ندعمه ب more specific biomarkers to make it the diagnostic more realized. من ال non-enzymatic biomarkers أيضا عندنا ال heart fatty acid binding protein وعندنا ال natriuretic peptide. بالنسبة لل heart fatty acid binding proteins عبارة عن systolic proteins involved in fatty acid transport and metabolism. ممكن يعتبر promising marker إذا استخدم طبعا combination with troponin يعطي يعني good indicators للmyocardiac infarctions. high amount in myocardium than البرين والكدني والskeletal muscles فعنده فد نوع من الspecificity إلها. appears in blood after 30 minutes من الacute ischemia. والبيك مالته يستمر من 6 إلى 8 ساعات. بالنسبة للناتريوريتيك بيبتايد اللي هو ما يسمى البرين natriuretic peptide, important biomarkers in the diagnostic of cardiac heart failure. لذلك هو ينطي دلالة على البروجرس بالمايوكاردياك ischemia and infarctions وممكن ينطي دلالة أيضا للacute pulmonary disease. لا يزال تحت الدراسة but are independently associated with adverse outcome especially for mortality. يعني ينطي دلالات للحالات المتقدمة فقط. لذلك يستخدم لتشخيص الهارت فيلر more than المايوكاردياك infarctions بس هو ما يمنع أنه يستخدم كدلالة مبدئية أيضا. ال features of an ideal cardiomarkers لازم نخلي ببالنا إنه يجب أن يكون high concentrations in myocardium يعني specific إلها وموجود بكثرة. high sensitive يعني could be detected even in low concentrations. Also it should be high specific for cardiac tissues, not others. Also it should be rapid release into the plasma following myocardial injury. Could be a good prognostic value ينطيني قيم خلال strong correlations between the plasma level and the excess rate of myocardial injury. أيضا should be easily measured يعني detectable by rapid, simple and automated assay methods. هاي الخواص إذا توفرت بالمايوكارديال markers اللي مستخدميه فهو يعتبر ideal biomarkers for cardiac infarctions. هذا الجدول فقط يوضح summary للمور important cardiac marker اللي هي creatine kinase MP والمايوغلوبين والتروبونين بنوعين التي والاي. تلاحظون انه التروبونين هو الاكثر reliable biomarkers لانه يرتفع طبعا الهاف لايف مالته between 2 to 4 hours. ايضا الانكريزنج اور between 3 to 8 والبيك اورز مالته ممكن يستمر الى 96 hours. لذلك تقريبا يبقى يعني خلال اسبوعين هو يعني صاعد فينطي good indicators for myocardiac infarctions or ischemia. لذلك يعتبر الجولد biomarkers for myocardiac infarctions.
اللي هنا تنتهي المحاضرة. شكرا جزيلا. If you have any questions, I'll be happy to answer. Thank you very much for listening. Bye.